Good morning, students. Today let us see something about financial statements of sole proprietor. So you have already learnt who is a sole proprietor. Then you also learned something about the financial statements of sole proprietor in your PU. But now in your first BCom classes in financial accounting, you are going to study some advanced adjustments and advanced problems. So let us see something about the financial statements of sole proprietor. See, every sole proprietor to ascertain his income and assess the financial position prepares financial statements. These financial statements are also called as final accounts. They are also called as final accounts because they are prepared finally at the end of the accounting year. They are prepared finally at the end of the accounting year. Financial statements are the statements systematically organized summary of all the ledger account heads presented in such a manner that it gives a detailed information about the financial position and the performance of the enterprise. Financial statements and they are the systematically organized summary of all the ledger account heads. So ನೀವು journal ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಡ್ಸನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ net profit or net loss of the enterprise. Now let us see what are the final accounts or financial statements of sole proprietor. ಈ sole trader ಏನಿದ್ದಾರೆ, he may be a manufacturer or a trader. A sole proprietor may be a trader or manufacturer. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ತಾನೇ ತನ್ನ ಓನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್? ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ his final accounts consists of manufacturing account, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ manufacturing account, then trading account, then profit and loss account, then a statement called balance sheet. If sole proprietor is a manufacturer, ಟ್ರೇಡರ್ ಆದರೆ ನಂತರ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟು, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು, ನಾಲ್ಕನೇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇಫ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೇಡರ್, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು first let us see what is a manufacturing account. So manufacturing account ಏನಿದೆ, manufacturing account is an account prepared to ascertain cost of goods manufactured by a manufacturer. ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು ತಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗೂಡ್ಸಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. Here the concern, the organization which converts raw materials into finished goods, it is required to find out its cost besides gross profit and net profit. So gross profit, net profit na ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್
ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ in order to have a full information about the cost of goods manufactured, the sole proprietor prepares manufacturing account. What are the objectives of this manufacturing account? So this manufacturing account shows cost of finished goods produced, then it shows constituent items of cost of goods produced like raw materials consumed, productive wages, direct expenses and indirect expenses. So cost of goods manufactured na ತೋರಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ನಮಗಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Now let us see the specimen of a manufacturing account. Specimen of a manufacturing account. First come to debit side. First, to opening work in progress. To opening work in progress. ಇಂದಿನ ಯಾರಾದರೂ ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಇಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟೋಟಲಿಂದ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ದೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವೇಜಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವೇಜಸ್ ಇರುವೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೈಟಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವೇಜಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ದೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ದೆನ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ವರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಥರ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್, each one of them have prepared in different manner, ultimately you will get the same answer. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟು, ಆ್ಯಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಲಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ದೆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್, ಏನಾದರೂ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲು 1 lakh ಬಂತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲು 1 lakh ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ 10,000, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಸಮ್ 5,000 ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 15,000 ಹೋದರೆ ಇನ್ನು 85,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಿತಿನ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮೀಗ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ.